हेलो फ्रेंड्स नमस्कार फ्रेंड्स आज आपण मानक ये क्लास को पुणी थे स्वागत करुच्छे बंधुगण या पूर्वर आम अनेक क्लास नहीं से जो आम सारस्वत व्यावहारिक व्याकरण जो बहीटी आम कम्प्लीटली सारे मुझे कही से जो क्लास चली आज गोटे चैप्टर आम सारी आज गोटे विषय सारिबा आज आम मात्रा एवं फला एवं जुक्ताक्षर ये सब कौन एवं यार व्यवहार सहित आज देखा एवं आउ गोटे कथा कही रखी षष्ठ श्रेणी पाखर आरंभ करी पुणी पीजी पर्यंत जेकोसी क्लास पाने आपको देखिपारे कौन भी कम्पिटेटिव एग्जाम तो सीधा सड़क आम बेसी कथबार्ता नक सीधा सड़क विषय को जीवा प्रथम आम देखा वर्ण देख ओडिया भाषा 49 गोटी वर्ण रही से वर्ण गुड़िक कौन ना ओडिया भाषा जो आम कथबार्ता कर ध्वनि रही ये ध्वनि गुड़िक आम जिते कौन करती ना आक्षरिक रूप दिहंती ये आक्षरिक रूप को आम कौन कहती ना वर्ण लिपि एवं ये जो ध्वनि गुड़िक सज्जित कर लिखिले आम वर्णमाला कहती अर्थात ये जो वर्णमाला 49 गोटी रही दुई भाग में विभक्त कराई गोटे स्वरवर्ण एवं अन्यटी हूँ व्यंजन वर्ण स्वरवर्णर संख्या हूँ 11टी एवं 38 गोटी वर्ण रही कौन ना व्यंजन वर्ण तो ये जो वर्ण रही वर्णर दुई गोटी कार्य रही गोटे है स्वरवर्ण वर्ण कौन करती ना स्वरवर्ण सहित स्वरवर्ण मिसिकी शब्द उत्पन्न करती आउ केतेक व्यंजन वर्ण सहित मिसी शब्द उत्पन्न करती एवं स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण मिसी शब्द उत्पन्न करती एवं जार स्वरवर्ण किंबा व्यंजन वर्ण ये उभय मिसिकी जो शब्द तैयारी करती आम आज आलोचना करवा तो देख प्रथम आम आलोचना करवा वर्ण मानकर कार्य कौन ओडिया भाषार वर्ण गुड़िक स्वतंत्र भाव में किंबा अन्य वर्ण सह मिसी व्यवहृत होता स्वरवर्ण समुदाय स्वतंत्र भाव में उच्चारित होता बेले व्यंजन वर्ण कौन हुए ना अन्य वर्ण बा स्वरवर्णर सहायता नहीं शब्द गुड़िक उत्पन्न करती एठारे एग्जाम्पल दुईटी देउछि गोटे है औ आ गोटे है आई आई एवं औ ये दुई गोटे स्वरवर्ण सृष्टि कारण उ भी गोटे कौन स्वरवर्ण हर्ष भी गोटे स्वरवर्ण एठारे से भली आ भी मध्य गोटे स्वरवर्ण एवं दीर्घ गोटे स्वरवर्ण तो ये आम कि विलास शब्द टी देखिले ए स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्ण मिश्रित अनुसार कौन हो उत्पन्न होमीक ब तापर रही हलंत हलंत चिन्ह कहीं रुए ना ताको भी आम आलोचना करवा कि आग को धीरे धीरे जी लिखाई से लक्ष्य कर कहीं मुझे तो बुझाऊँ आपको कि ये गुड़िक नोट टाइप आप लिखे से मुझे कहली देख बस ये हलंत चिन्ह कहीं लगे ना जदि मनकर ये शब्द पाखे जदि ये स्वरवर्ण मिसिकी रमीक ब तेज हलंत चिन्ह उठीज किंतु ये जदि स्वरवर्ण न मिसिब तो हलंत चिन्हटी रही तो ब जो लिखाई कौन विलास तो ब इ ड़ आ स तब अ विलास हो गला तो यही भाव में शब्द गुड़िक हुए देखा बर्तमान आम देखा मात्रा मात्रा कौन ना आम जानी आमर स्वरवर्ण रही 11टी किंतु 11 गोटी स्वरवर्ण रही मात्रा संपूर्ण अच्छी 10 गोटी कहीं 10 गोटी ना अ बोली जो गोटे स्वरवर्ण अच्छी सी प्रत्येकटी व्यंजन वर्ण सहित मिसिकी अच्छी जमीक क ख ग घ एवं जदि से मिसिकी न रही तेज हलंत चिन्ह से तले लगिज माने व्यंजन वर्ण क पाखे हलंत चिन्ह लगे आदि अमिश्रित है तो हलंत चिन्हटी उठीज तेणु अ जेहेतु प्रत्येकटी व्यंजन वर्ण सहित मिसिकी रही तेणु तार कौन मात्रा नहीं एवं आहरी गोटे कथा कही स्वरवर्णर जो चिन्ह बाहर ताको आम मात्रा कहते देखनी अ ठारू ओ पर्यंत स्वरवर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण मान सहित मिलित हेले एवं स्वरवर्ण गुड़िकर गोटे गोटे संकेत रही जमी कहनी आ ठारू पुणी ओ पर्यंत जो संकेत बा चिन्ह रही आम मात्रा कहती उक्त संकेत को मात्रा बा कार आम कहती अतएव स्वरवर्ण गुड़िकर सांकेतिक रूप हो मात्रा बा कार अ प्रति व्यंजन वर्ण सहित मिसिक थाए अप्रत्येक व्यंजन न थाए तेणु से कौन हुए तार कौन मात्रा न थाए एणु यार कौन सांकेतिक रूप ना बा अर कारयुक्त होमें व्यंजन वर्ण गुड़ी को क ख ग घ भाव में उच्चारण करती पुणी अकार युक्त हो व्यंजन गुड़िक हलंत चिन्ह लोप पाई था हलंत चिन्ह को हसंत बा व्यंजन अर्धमात्रा कहती एवं ये जो शब्द टी केतजन आज नुआ जानिए जे ये जो हलंत चिन्ह को कौन कहुए ना व्यंजन बा अर्धमात्रा चिन्ह कहती तो बर्तमान आम देखा
ଯେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଦେଇ ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ବି ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ନ ରହିବ ତ ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନଟି ଲାଗିବ ଯେମିତି କ ଖ ଗ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅ ଲଗେଇବା କ ଖ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ 10ଗୋଟି ମାତ୍ରା ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦେଖିନିଅ ଆଉ ଥରେ ବି ଗଣି ଦିଅ 10ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ଗୋଟି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଁ 10ଗୋଟି ଅଛି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଗୋଟି ଅଛି ଏ 10ଗୋଟିର ଦେଖିନିଅ ତାର କାର ସବୁ ଦେଖିନେଉଥିବ ବା ମାତ୍ରା ସବୁ ଚିହ୍ନ ବା ମାତ୍ରା ୟାକୁ କହିପାରିବା କ'ଣ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ନା ଆ କାର ତମେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିଥିବ ତାପରେ ଆମର ଇ କାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷେଇ କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିବେ ଦୀର୍ଘେଇ କାର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏଇସବୁ ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଦେଖିନିଅ ତ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଗୋଟି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତାର ବ୍ୟବହାର ଦେଇଦିଅ ଯେମିତି ଦେଖିନିଅ ଏପଟକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଖିନିଅ ବ୍ୟବହାର କା ରହିଛି ଖା ରହିଛି କି ରହିଛି ଖି ରହିଛି ତାପରେ କି ରହିଛି ତାପରେ ଖି ରହିଛି ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ତ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାର ଦରକାର ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଅ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖ ଖ ଆଉ ଥ ଆଉ ଧ ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ୟା ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଇ କାର ଚିହ୍ନ ତଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇ କାର ଯେତେବେଳେ ହେବ ୟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ ଦେଖ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ଦିଆଯାଏ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀୟ କ୍ଷୀୟ କଥିତ ଅଧିକ ତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ତଳେ ଲଗେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ମାତ୍ରା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ 11ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ 10ଗୋଟିର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଧର ଆର ଚିହ୍ନ ହେଲା କ'ଣ ଗାର ଇର ଚିହ୍ନ ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା କୁହନ୍ତି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଫଳା ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫଳା କ'ଣ ଦେଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିହ୍ନିତ ରହିଛି ବା ନିଜସ୍ୱ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଯେମିତିକି ମନେକର ଆମେ କୌଣସି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେମି ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶର ଚିହ୍ନ ଆମେ କ'ଣ ସେ ଦେଶର ପତାକାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଠିକ୍ ସେରମ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନ ଆମେ ସେଇ ପତାକା ବା କୌଣସି ଚିହ୍ନର ପତାକା ଆମେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ତାର ମାତ୍ରାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଯେତିକି ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା କହିବା ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେତିକି ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଫଳା କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାତ୍ରା କାର କହିବା ଏକୁ କେବଳ ଫଳା କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେମିତିକି ଆମର ନ ମ ୟ ର ଳିୟ ଏଇ ଯେଉଁ 8ଗୋଟି ରହିଛି ତ ଗୋଟେ କିଛି ବର୍ଗୀୟ ଆଉ କିଛି ଅବର୍ଗୀୟର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଇଏ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଫଳା ଚିହ୍ନ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି କ'ଣ ଦନ୍ତେନର ଚିହ୍ନ ହେଲା ନ ତାକୁ ଦନ୍ତେନ ଫଳା ଆଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ନ ପଢ଼ିଛ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଯେମିତି କ'ଣ ନ କେମିତି ହେଇଛି କ ପ୍ଲସ୍ ଦନ୍ତେନ ବା କ ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେନ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ନ କ ଯୁକ୍ତ ମ ହେଇଯିବ କ'ଣ ମ ତାପରେ କ ଯୁକ୍ତ ୟ କ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଷୟକୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଷୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏକୁ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯଦି ବି କିଏ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା କ ଯୁକ୍ତ ର କ୍ର କ ଯୁକ୍ତ ଳ କ୍ଳ କ ଯୁକ୍ତ ଲ କ୍ଳ କ ଯୁକ୍ତ ୱ କ୍ୱ ମ ଯୁକ୍ତ ବ ବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ତ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ କ'ଣ ନା ବ ଫଳା ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଚିହ୍ନଟି କେବଳ ହଳନ୍ତ ମରେ ଲାଗେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତେ ୱ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ମୋ ଜାଗାରେ କେବଳ ହଳନ୍ତ ବ ପରି କାମ କରିବ କେମିତି ନା ଯେତେ କଦମ୍ବ ଡିମ୍ବ ଶିମ୍ବ ଶାମ୍ବ ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ କମ୍ବଳ କମ୍ବୁ ଗମ୍ବୁଜ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବାଳିକା ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ ୱ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହେବ ନା ୱ ପରି କେମିତି ଅଶ୍ଵ ୱ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ୱ ନିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ଉଶ୍ୱାସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଘନତ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ ୱ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିନେଲେ ଯେ କେବଳ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ବ ପରି କାମ କରେ
ବ ଧର ବ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ଥିଲା ରୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତ ସେ ରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରୁହେ ତାକୁ ଆମେ ମାତ୍ରାକାର କୁହନ୍ତି, ଜାଣିନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଯେତିକି ଚିହ୍ନ ଆସିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମାତ୍ରା କିମ୍ବା କାର। ଅତଏବ ରୁର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ରୁ କାର ଯେଉଁ ରୁହେ, ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ରୁ କାର, ମାତ୍ର ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଏହାକୁ ର ଫଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ର ଫଳା କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଏକୁ ଫଳା ବି କୁହନ୍ତି, ଏକୁ ମାତ୍ରା ବି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି ପୃ ବା ପରେ ରୁ ଫଳା କରିବା ହେଲେ କ'ଣ ପୃ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ କ'ଣ ଫଳାଇ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କେମିତି ଦେଖ, ଇଏ ଉଭୟ ହେଇପାରିବ, ଇଏ କ'ଣ କାର ବି ହେଇପାରିବ, ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ଫଳାଇ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ୟା ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ପୂର୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଲିକାରେ ଆମେ 8ଟି ଫଳାଦ ବିଷୟରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଫଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେକ ରହିଲା, ଯେଉଁ 8ଟି ଫଳା ରହିଲା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେବଳ 8ଟି ଫଳା। ସେ 8ଟି ଫଳା କ'ଣ ଆଉଥରେ ବି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିନିଅ, ଦନ୍ତେନ ମ ୟ ର ଳ ଲ ଓ ବ, ଏତିକିର କେବଳ କ'ଣ ଅଛି ଫଳା ଅଛି, ଆଉ କାହାରି ଫଳା ନାହିଁ, ଏକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦେଖ, এই ଯେଉଁ 8ଟି ଫଳାର ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଫଳା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଫଳା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇ 8ଟିକୁ ବାଦ ଦେଲେ। ର କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ର, ଯେମିତି କ୍ର, କ ପରେ ର ରହିଲେ କ୍ର, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲେ ଏହା ରେଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯେପରିକି କେମିତି କ ପରେ ର ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? କ୍ର, ଚକ୍ର, ନକ୍ର, ଶକ୍ର। ମାତ୍ର ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରୁ ରହିବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପରେ ରହିବ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ର, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରେଫ। ରେଫ ଚିହ୍ନ, କ'ଣ ରେଫ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ଯେମିତିକି ଓ ରୁ ଯୁକ୍ତ କ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କ୍ର, ଅର୍କ, ପର୍ବ, କର୍ମ, ମାନେ କ ପୂର୍ବରୁ ର ରହିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ରେଫ ଚିହ୍ନ ହୁଏ। ତ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ଦେଖିବା ବିକଳ୍ପ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତୁମେ ମାନେ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଥିବ, ଯେମିତିକି ଦେଖ, ରେଫ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚ, ଛ, ବର୍ଗେଜ, ମୂର୍ଧେଣ, ତ, ଦ, ଧ, ବ, ମ, ଜିଅ, এই ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱିତ ହୁଏ। ଯଦି ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏଇସବୁ ବିକଳ୍ପ ବାହାରିବ। କେମିତି ଦେଖ ନା, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଚଳନୀ ଆମ ଲେଖାରେ ଅଛି। ମାନେ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସେଟା ବହି ବି ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଭଲ କଥାରେ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଠାରେ ଏହା ଆଲୋଚନା